Hello Pasangla, good evening. How is everybody today? Now unga Shruthi Maam and Namma Foundation classes biology la iniki Animal Kingdom oda part 3 continue panna porom Pasangla. So adanal before I even start, is everybody ready? Apdiya and the energy vera level la therika vidunga paakalam. Everyone with amazing energy, let's go into the part 3 pasangla. So இன்னைக்கு வந்து will pretty much wind up with the entire chapter of Animal Kingdom. Okay, so Animal Kingdom பொறுத்தளவுல first of all நம்ம வந்து we started off with what are the basic ஆன ரொம்ப fundamental ஆன qualities என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாமே we started studying about an animal, and then நம்ம first ல இருந்து we started off இல்லையா, we started off with Porifera, Coelenterata, Ctenophora அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபைலமா up until Echinodermata and Hemichordata we finished in the part 2 of the class. So இன்னைக்கு part 3 of the classல அந்த லாஸ்ட் ஒரு ஃபைலம் இருக்கு இல்லையா, ஃபைலம் Chordata, அந்த ஃபைலம் Chordata தான் வந்து நம்ம என்டையரா டீல் பண்ண போறோம். Okay, so before that I definitely want to tell you all that நம்ம கம்யூனிட்டியில வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க பசங்களா, because notes எல்லாமே நமக்கு கம்யூனிட்டியில அப்லோட் ஆயிடும். ஓகே, and அது மட்டும் இல்லாம all the notifications and updates of என்னென்ன கிளாஸ் எப்போ நடக்குது எல்லாமே நமக்கு கம்யூனிட்டியில கிடைச்சிடும். ஸோ மறக்காம டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் லிங்கை யூஸ் பண்ணி நம்ம கம்யூனிட்டியில ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம Xylem தமிழ் 11th and 12th CBSE சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பிகாஸ் உங்களோட போர்ட் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு தேவையான எல்லாமே நம்ம இந்த என்டையர் வருஷம் சூப்பரா பக்காவா பார்த்து ஃபினிஷ் பண்ண போறோம். ஓகே பசங்களா, ஸோ அதனால shall we start today? Hello Darunashri, hello Raj, hello everybody. Okay, so let's keep the energy up high and start off with the class. Okay pasangla, so number foundation class Animal Kingdom part 3 இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். So நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி first phylum ல இருந்து ஆரம்பிச்சு until phylum Hemichordata we have finished. So now coming to this one phylum Chordata. Okay, so ஏன் மேம் இந்த ஒரு ஃபைலம்க்கு ஒரு கிளாஸா அப்படின்னு கேட்டா, there is so much in this phylum for us to study. So அதனால தான் வந்து I have taken one entire class just for this one phylum. Okay, so phylum Chordata, if you see மெயினா 5 features பசங்களா. ஓகே, ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் யூஸ் அ ஸ்மால் நிமானிக் which says we do not punch people. ஓகே, ஸோ we do not punch people அப்படின்னா நம்ம யாரையும் பஞ்ச் பண்ண மாட்டோம். பட் ஆனால் அதோட இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் we all chordates have a ventral heart. Okay, we all have a ventral heart. We have a dorsal nerve cord. Okay, we have dorsal nerve cord. We have a notochord. மெயினா அதுதான் chordates. ஏன் chordates ன்னு வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா, we all have the presence of notochord. Okay, அதுக்கப்புறம் 2 P, ஒரு P வந்து stands for post anal tail, இன்னொரு P stands for paired pharyngeal gill slits. Okay, so அதனால நம்ம கிட்ட வந்து ventral heart, dorsal nerve cord, notochord, post anal tail and pharyngeal gill slits. இந்த 5 குவாலிட்டிஸுமே இருக்கிறதுனால தான் we all come under phylum Chordata. ஓகே, அதை தவிர ஜென்ரல் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா obviously the most advanced features தான் எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கும். ஸோ bilateral symmetry, triploblastic nature, coelomates தான் நம்ம true coelom இருக்கு, and organ system level of organization இருக்கு. Digestive system is of course complete, and closed ஆன ஒரு circulatory system is seen. Okay, so all these are your major features of phylum Chordata. But phylum Chordata அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது இதுக்கு இவ்வளோதான், அதோட வந்து நம்ம ஒரு சில கீ ஃபேக்டர்ஸ் பார்த்துட்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. பிகாஸ் இதை இன்னும் நம்ம ஃபர்தராக வந்து we can divide as subphylums. So phylum Chordata கீழே 3 subphylums இருக்கு, which is Urochordata, Cephalochordata and Vertebrata. So fundamentally இந்த Chordataவை நம்ம subphylums இந்த 3 நம்ம பிரிக்கலாம். Okay, so before even going into the classification, major என்ன difference between chordates and non-chordates அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த 5 தான். Okay, so what are those 5? Now starting from V, okay, ventral heart, அப்புறம் do not, so do, D க்கு வந்து dorsal nerve cord, அதுக்கப்புறம் notochord, அப்புறம் 2 P க்கு pharyngeal gill slits and
anal tail. இது எல்லாமே is present. இதுக்கு அப்படியே opposite notochord கிடையாது. System இங்க dorsalனா இங்க ventral, இங்க slits இருக்கு இங்க absent, இங்க ventralனா இங்க dorsal, இங்க present இங்க absent. Okay, so very simple இங்க என்னலாம் இருக்கோ அங்க அதெல்லாம் இல்ல. So இந்த 5 தான் வந்து defines your chordates பசங்களா. So coming to chordata ஓட characteristics, இந்த notochord is one of the major characteristic. அது வந்து is a rod like structure, okay, that is present in the body, and இந்த ஒரு rod like structure இருக்கிற எல்லா organismsமே are put in the phylum Chordata. சரியா? Is it clear? Is it clear பசங்களா? Mohammad Hamid, ஏதாவது doubts இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா கமெண்ட் பண்ணுங்க கண்ணா. Next classல we will see how to clear those doubts and we will clear it for you. அப்படி இல்லைன்னா you can put out your message in the chat box and then we can clear it at the end of the class. Okay? Is that clear everybody? Shanu, Darshan, Mohammad, everyone? Okay, so that's phylum Chordata. இப்போ இந்த phylum Chordata வந்து I can divide as 3 subphylums அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா? So அந்த subphylums அப்படின்னு சொல்லும்போது Protochordata or Euchordata அப்படின்னு ரெண்டா I can divide. So Protochordataல further I have Urochordata and Cephalochordata, whereas Euchordataல I have Vertebrata. So மொத்தம் 3 subcategories இருக்கு, which is Urochordata, Cephalochordata and Vertebrata. Okay பசங்களா? So now coming to Urochordata. Urochordata வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப primitive-ஆன ஒரு chordate. So வாழ்க்கை பூரா இதுக்கு chordate notochord இருக்கு அப்படின்லாம் கிடையாது. It just has ஒரு சின்ன notochord அதோட tail regionல மட்டும், அதுவும் larval stageல மட்டும், அதுக்கப்புறமா disappear ஆயிடும். Okay, so that is the feature of your Urochordata. And அது மட்டும் இல்லாம ஒரு sac-like ஆன structure அது சுத்தி இருக்கும். Okay, tunicin அப்படிங்கிற ஒரு compound இருக்கிற sac-like structure இருக்கும். அதனால தான் அதுக்கு tunicata அப்படின்னும் பேரு. But fundamentally Urochordataனா ரொம்ப primitive. So larval tailல மட்டும் தான் notochord இருக்கும். Examples are your Acidia, Salpa, Doliolum, Herdmania. இது எல்லாமே will come under your Urochordata. இப்போ Cephalochordataக்கு ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். ஆனால் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு 3 பேர் இருக்கு. ஸோ பிராங்கியோஸ்டோமாக்கு ஆம்பியாக்சிஸ் ஆர் லான்ஸ்லெட் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு செஃபலோகார்டேட்டா, செஃபலோ அப்படின்னா ஹெட். ஸோ செஃபலோகார்டேட்டானா தலையிலிருந்து கால் வரைக்கும் வாழ்க்கை ஃபுல்லா they have a notochord. Okay, I hope it's clear. So that's the fundamental difference between Urochordata and Cephalochordata. சரியா? Then coming to Vertebrata, which is part of the Urochordata. Vertebrataல வந்து பாத்தீங்கன்னா the notochord வந்து as the organism will grow, அது ஒரு vertebral column replace ஆயிடுது in all the vertebrata. So அந்த vertebral column வந்து can be cartilaginous or can be bony, but எப்படியா இருந்தாலும் some formல it is being replaced in the body. Okay, நான் அதை தவிர muscular ஆன ஒரு heart இருக்கிறது, kidneys for osmoregulation and excretion, அதுக்கப்புறமா வந்து limbs-ஓ fins-ஓ ஒரு paired appendage-ஆ இருக்கிறதெல்லாம் வந்து additional characteristics of vertebrata. Okay, now vertebrata-வை நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கூட classify பண்ணி detailed-ஆ படிக்க போறோம். But I hope இந்த Protochordataல இருக்கிற Urochordata, Cephalochordata is clear-ஆ பசங்களா? So Urochordataனா வால்ல மட்டும் larval stageல notochord will be there. Cephalochordataனா headல இருந்து tail வரைக்கும் entire-ஆ life full-ஆ this particular notochord will be there. Okay, chat box la அப்படியே stars எல்லாம் தெரிக்குது, செம்ம எனர்ஜி பசங்களா, very very good. Okay, so இந்த ஒரு இதுல இருந்து now when we come to vertebrata, generally சொல்லும் பொழுது yes, vertebrata வந்து it will be replaced by vertebral column in adults. But இந்த ஒரு vertebrata கீழ திருப்பியும் நம்ம classify பண்றதுக்கு நிறைய இருக்கு. Okay, so Urochordata and Cephalochordata, the same thing I have explained here for you. So நான் notes அனுப்புனதுக்கு அப்புறமா you can refer it for your own usage. Okay, so இந்த vertebrataல வந்து நமக்கு jaw இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறத பேஸ் பண்ணி agnatha and gnathostomata அப்படின்னு ரெண்டா நான் பிரிக்கலாம். So agnatha அப்படின்னு சொல்லும்போது ஜாவே இல்லாத
animals. அதுல ஒரே ஒரு Cyclostomata அப்படிங்கிற கிளாஸ் மட்டும் தான் இருக்கு. Now Gnathostomata அப்படிங்கிறதுக்கு கீழே தான் மிச்ச ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாமே வருது. சரியா பசங்களா? Is it clear? So starting off with jawவே இல்ல. So jaw இருக்கா jaw இல்லையா அப்படிங்கிற அந்த பேசிஸ்ல jawவே இல்ல அப்படிங்கிற ஏக்னேத்தால we only have this class Cyclostomata. So அதுக்கு jaw இல்ல அப்படிங்கிறதுனால sucking and circular ஆன ஒரு type of mouth is present in these Cyclostomata. And அது மட்டும் இல்லாம அவங்க பாடியில எந்த விதமான ஸ்கேல்ஸும் கிடையாது. Okay, so Cyclostomata அப்படிங்கிற கிளாஸ்ல எந்த விதமான ஸ்கேல்ஸும் அவங்க பாடியில கிடையாது. சர்க்குலேஷன் இஸ் க்ளோஸ். வெர்டிபிரல் காலம் வந்து cartilaginous. ஓகே, ஸோ ஸ்டில் இப்போதான் வெர்டிபிரல் காலமே வருது அப்படின்றப்போ ஃபர்ஸ்ட் கார்டிலேஜ்லேருந்து ஆரம்பிச்சு அப்புறமா தானே படிப்படியாக நம்ம இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஸோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் கார்டிலேஜினஸ் வெர்டிபிரல் காலம் இஸ் தேர், ஜா கிடையாது. ஸோ சக்கிங் அண்ட் சர்க்குலரான ஒரு மவுத், அண்ட் தென் வி ஹாவ் த க்ளோஸ்ட் ஆன சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் விச் இஸ் ஜென்ரல் ஃபார் த என்டையர் phylum Chordata. ஓகே, ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலா அவங்க மரைனான ஒரு ஆர்கானிசம், பட் அவங்க ஆல் த வே ஃப்ரெஷ் வாட்டருக்கு வந்து they will முட்டை போட்டுஃபை, and then முட்டை வந்து will hatch and திருப்பி it will go to the marine environment, it will go to the ocean. அப்புறம் கடலுக்கு போயிட்டு excuse me திருப்பி முட்டை போடுறதுக்கு they will come back to the fresh water. Okay, so spawning-காக வேண்டி they will come into the fresh water and die. திருப்பி they will go to the கடல், they will live, they will come back to fresh water, put முட்டை and die. That is their life cycle. So example for Cyclostomata வந்து I always remember as mixed petrol அப்படின்னு. So myxine and petromyzon both are examples of Cyclostomata. Okay, so mixed petrol, myxine, petromyzon அப்படின்னு சொல்லி you can remember for Cyclostomata. Okay, is that clear பசங்களா? Any questions so far? Any questions any of you have? Right, so அதனால இப்போ ஏக்னேத்தா எனக்கு ஜா இல்ல அப்படின்னு சொன்னதுல எனக்கு கிளாஸ் Cyclostomata மட்டும்தான். பட் ஜா இருக்குன்னு சொன்னா கை கால் இருக்கா இல்ல ஃபின் இருக்கா அப்படிங்கறத திருப்பி நம்ம ஒரு சூப்பர் கிளாஸா டிவைட் பண்ணலாம். ஸோ கை கால் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா லிம்ஸ், 4 லிம்ஸ் இருக்கக்கூடிய டெட்ராபோடா அப்படிங்கிறது ஒரு சூப்பர் கிளாஸ், and Pisces அப்படிங்கிறது ஒரு சூப்பர் கிளாஸ். இந்த பைசஸ்க்கு கீழே cartilaginous fish, bony fish, chondrichthyes, ostrichthyes அப்படின்னு 2 கிளாஸ் இருக்கு நமக்கு. அண்ட் கை கால் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா all your amphibian, reptiles, birds and mammals நாலுமே will come under கை கால் இருக்கிற கிளாஸ். ஓகே, so first starting off with Pisces. ஓகே, Pisces பத்தி சொல்லணும்னா இந்த 2 கிளாஸ், அதாவது chondrichthyes and ostrichthyes தான் இருக்கு. நான் இங்க நோட்ஸ் உங்களுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போதே நான் ஒரு டேபுலர் ஃபார்ம்ல தான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நீங்க இந்த நோட்ஸ் ரெஃபர் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். பிகாஸ் ஒவ்வொரு ஃபீச்சர்லயுமே chondrichthyesக்கு எப்படி இருக்கு, ostrichthyesக்கு எப்படி இருக்குன்னு கிளியர் கட் டிஃபரன்சியேஷனோட நான் கொடுத்துருக்கேன். சரியா? ஸோ ஸ்டார்டிங் வித் chondrichthyes, இவனும் மரைன், இவனும் மரைன். ஓகே, இவனுக்கும் ஸ்ட்ரீம்லைன் பாடி, இவனுக்கும் ஸ்ட்ரீம்லைன் பாடி. ஸோ ஆஸ்ட்ரிக்தீஸ் மரைனும் இருக்கும், ஃப்ரெஷ் வாட்டரும் இருக்கும். chondrichthyes மோஸ்ட்லி மரைன் தான். ஓகே, தட்ஸ் தி ஒன்லி டிஃபரன்ஸ். நவ் கமிங் டு எண்டோஸ்கெலிட்டன். Okay, this fellow has a cartilaginous. See, chondrichthyesங்கிறதுனால cartilaginous. Okay, ostrichthyes, osteoblast are nothing but bone cells, இல்லையா? So bony endoskeleton is seen in the case of ostrichthyes. Okay, so chondrichthyes தான் முதல்ல வந்துச்சு, அதுக்கப்புறமா ostrichthyes. So இது கொஞ்சம் primitive, இது அதை விட பெட்டர். ஸோ அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா எல்லா விஷயத்தையுமே chondrichthyes விட ostrichthyes ஒரு விதத்துல பெட்டரா இருக்கும். ஓகே, ஸோ இவனுக்கு கார்டிலேஜ் தான் இருந்தது, அவனுக்கு போன்ஸ் வந்துருச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி. ஸோ இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 5லேருந்து 7 பேர் ஆஃப் கில் ஸ்லிட்ஸ் இருக்கு. ஆப்பர்க்யூலம் கிடையாது, அந்த கில் ஸ்லிட்டை சுற்றி அவங்களுக்கு கவர் கிடையாது. ஆனால் இவனுக்கு கவர் இருக்கு. 4 பேர் தான் இருக்கு, ஆனால் கவரோட இருக்கு. ஓகே, ஸோ அவனுக்கு 5லேருந்து 7 பேர் இருந்தாலும் கவர் கிடையாது, இவனுக்கு 4 பேர் இருந்தாலும் கவர் இருக்கு. ஓகே, alimentary canal will open into the cloaca. Here it will open into an anus. Okay, so cloaca is a common opening for urinogenital, excretory waste, large intestine waste, எல்லாத்துக்கும் common opening is a cloaca. இங்க வந்து particular-ஆ alimentary canal-க்குன்னு ஒரு anus opening is present. Okay, air bladder கிடையாது.
ஸோ இவன் வந்து அதே இடத்துல இருந்தான்னா முங்கிடுவான், அதனால அவன் ஸ்விம் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஸோ அது ஈஸி பண்ணுறதுக்கு இவனுக்கு என்ன இருக்குது, ஏர் பிளாடர் இருக்குது. ஸோ ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னா அப்படியே ஏர் பிளாடரை வச்சு கொஞ்ச நேரம் தூங்கி ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா அவன் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் அவனோட ஸ்விம்மிங்கை. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி ஆஸ்டிக்டீஸ் ஹேஸ் அ அட்வான்டேஜ். அப்புறம் இங்கே 2 பேருமே 2 chambered heart தான் இருக்குது. And they are cold-blooded animals. அதாவது poikilotherms. அவங்களால பாடி டெம்பரேச்சரை ரெகுலேட் பண்ண முடியாது. என்ன அவங்களோட பாடியோட அவுட் சைடோட டெம்பரேச்சரோ அதே தான் வந்து பாடியும் வந்து will adapt. ஓகே, இஸ் இட் கிளியர் பசங்களா? நான் வேற என்ன வித்தியாசங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, கான்ட்ரிக்டீஸ் ஆஸ்டிக்டீஸ் ரெண்டுத்துலையுமே வந்து the sexes are separate. பட் அதை தாண்டி கான்ட்ரிக்டீஸ்ல ஓகே cartilaginous fishesல வந்து they have a pelvic clasper அப்படின்னு ஒன்று which will help them in copulation. Okay, so that is present in the chondrichthyes. Okay, அதை தவிர scales on the body 2 பேர்ட்டையுமே இருக்கு. ஆனா chondrichthyesல placoid அப்படிங்கிற டைப் ஆஃப் ஸ்கேல்ஸ் இருக்கு. ஆஸ்டிக்டீஸ்ல cycloid and ctenoid அப்படிங்கிற டைப் ஆஃப் ஸ்கேல்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். placoid scales in chondrichthyes, cycloid and ctenoid scales in ostichthyes. சரியா? Now chondrichthyesல internal fertilization, ostichthyesல external fertilization. Chondrichthyes will give birth, they are viviparous, whereas ostichthyes will mutapotify, which are oviparous. Okay, clear basangla? So coming to the examples, if you see electric examples போறதுக்கு முன்னாடி டார்பீடோ ட்ரைகான் அந்த மாதிரி ஸ்டிங் ரேஸ்ல வந்து இந்த எலக்ட்ரிக் ஆர்கன், பாய்சன்கான ஆர்கன் அப்படின்ற தனிப்பட்ட ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் கான்ட்ரிக்டீஸ்ல இருக்கு. பட் ஆனால் அந்த மாதிரி வித்தைகள்லாம் ஆஸ்டிக்டீஸ்க்கு காட்ட தெரியல, பாவம், வெரி சாது ஃபெலோ ஹீஸ். சரியா? ஸோ அதனால தீஸ் ஆர் யோர் பேசிக் டிஃபரன்சஸ் பிட்வீன் ஆஸ்டிக்டீஸ் அண்ட் chondrichthyes. So now going into the example, chondrichthyes பொறுத்தளவுல you have dogfish, sawfish, stingray, okay, which is trigon. Okay, they have these poison glands, electric glands, அதெல்லாமே வந்து will be present in the chondrichthyes. சரியா? carcharodon, which is the white shark, அதெல்லாமே வந்து will come under the chondrichthyes. ostichthyesல வந்து பாத்தீங்கன்னா exocetus, hippocampus, seahorse, all of you would have seen seahorse, அதெல்லாம் will come under ostichthyes. Okay, அதே மாதிரி காத்லா, ரோஹு, clarias, betta, angel fish, pterophyllumலாம் நீங்க aquariumல பார்த்திருப்பீங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான ஃபிஷஸ் எல்லாம் will come under ostichthyes. என்ன மேம் இவ்வளோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பதறாதீங்க. ஆல்வேஸ் நான் சொல்ற மாதிரி நான் நோட்ஸ் அனுப்பினதும் just keep referring to these notes, keep revising, ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு வந்து you will be very used to all these terminologies. சரியா பசங்களா? Is it clear? Any doubts so far? So chondrichthyes and ostichthyes பார்க்கும்போது tabular formல நான் differences கொடுத்திருக்கேன். So நான் PDF அனுப்பிச்ச உடனே please use the PDF to revise. So உங்களுக்கு clear கட்டா என்னென்ன differences, என்னென்ன features ஒவ்வொன்றுலையும் இருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப clear-ஆ தெரிஞ்சிடும். Okay? All right, ஷானு பயங்கர எனர்ஜியில் இருக்கீங்க. clear-ஆ கண்ணா? Okay, clear ma'am. Good, very good, very very good. All right. Now coming to tetrapoda or limbs இருக்கக்கூடிய animals. Now if you see, we have 4 different classes under this superclass tetrapoda. So first of all, starting with amphibian, reptilia, apes and mammals. Okay, 4 இருக்கு. இப்போ இந்த 4மே வந்து உங்களோட டெக்ஸ்ட் புக்கை பொறுத்த அளவுல தனித்தனியா தான் கொடுத்துருக்கும். பட் அகேன் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்காக வேண்டினா, I have made it into a tabulated form. Okay, so overall when you see amphibian அப்படின்னா என்ன, அது லேண்ட்லயும் இருக்கும் வாட்டர்லயும் இருக்கும். amphibian ரொம்ப காமனான எக்ஸாம்பிள் ஒரு தவளை. ஓகே, ஸோ தவளை வந்து தண்ணிலையும் இருக்கும் லேண்ட்லயும் இருக்கும். இதெல்லாம் 3rd standard science. You all know what are amphibians, கரெக்டா? reptiles அப்படின்னு பார்க்கும்போது more terrestrial ஆன organisms, dry ஆன climateல that's how they will live. Okay, ரொம்ப rare ஆன marine reptiles எல்லாம் வந்து are present. நம்மளோட பாம்பு, tortoise, பல்லி அதெல்லாம் வந்து will come under crocodile, அதெல்லாம் வந்து will come under reptiles. Okay, then apes, your birds, எங்கெல்லாம் நம்ம டெய்லி காக்கா பார்க்குறோம், புறா பார்க்குறோம், all this come under your birds. Okay,
Then your mammals. Mammals is all of us. Okay, so human beings, monkeys, elephants, rat, dog, cat, என்னெல்லாம் பார்க்குறோமோ mostly comes under mammals. Okay, so இதெல்லாம் ஒரு broad view நமக்கு தெரியும் அப்படின்றப்போ ஒரு சில ஃபீச்சர்ஸ் அதுலேருந்து இன்ஃபர் பண்ணுறது நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ அந்த விதத்தில் பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் ஆஃப் வித் லிவிங் ரீஜன் எங்கே இருப்பாங்க அப்படின்னா ஆம்ஃபிபியன் வந்து அக்வாட்டிக் ஆஸ் வெல் அஸ் டெரெஸ்ட்ரியல் ரெண்டுத்துலையுமே இருக்கும். ரெப்டீரியா இஸ் மோஸ்ட்லி டெரெஸ்ட்ரியல். ஏவ்ஸ் வந்து ஃபெதர்ஸ் இருக்கும் ஃபார் ஃப்ளையிங் அண்ட் மோஸ்ட்லி தே ஆர் ஃப்ளையிங் டெரெஸ்ட்ரியல் animals. Okay, then mammals வந்து mostly terrestrial தான், பட் பறக்கக்கூடியவது தண்ணிக்குள்ள இருக்கிற mammals இதெல்லாம் கூட இருக்கு. Okay, is it clear? Is it clear everybody? Now அதை தவிர limbs. Okay, கை கால் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லார்கிட்டயுமே ரெண்டு pair of limbs இருக்கு. ஆனா limbs வந்து ரெப்டீலியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பாம்புக்கு limb கிடையாது. ஓகே, ஸோ பாம்புக்கு லிம்பு கிடையாதே தவிர மிச்சப்படி எல்லாருக்குமே வந்து they have 2 pairs of limbs. கை கால் 2 pair of limbs இருக்கு. Avesல birdsல கை வந்து is modified into what? Into wings இல்லையா? So 4 arms வந்து will be modified into wings. பட் அமைச்சப்படி இருந்தா எல்லாருக்குமே வந்து 2 கை 2 கால் இருக்கும். சரியா? ஸ்கின் வந்து பாத்தீங்கன்னா தவளைக்கு ஒரு மாதிரி மொழுமொழின்னு ஸ்கின் இருக்கும். Have you all seen? Have you all ever come across a frog? அதோட ஸ்கின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மழமழன்னு இருக்கும். ஸோ அதனால இட் இஸ் வெரி மாய்ஸ்ட். அது பாடியில் ஸ்கேல்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. பட் வேறஸ் when you look at reptilia, ஓகே, ஒரு ரெப்டைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் காமன் எக்ஸாம்பிள் ஐ வில் கிவ் இஸ் crocodile. crocodileோட பாடியில் பார்த்தீங்கன்னா can you see very dry scales are present? So they have very dry cornified skin that have scales. Okay, apes வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க பாடி ட்ரையா தான் இருக்கும். மேல ஃபுல்லா they have feathers, correct? Because they are all birds. Any bird you take will have a feather. So அவங்களுக்கு வந்து feathers இருக்கு. and feathersக்கு கீழே அந்த tail பக்கத்துல வந்து ஒரு oil gland இருக்கும், சும்மா ஒரு lubricationக்கு. அதை தவிர அவங்களோட bones வந்து பெரிய long bonesஆ இருக்கும், hollow-ஆன bonesஆ இருக்கும் for apes, so that they can fly. ஓகே, அவங்க பாடி வெயிட்டை ரெடியூஸ் பண்ணணுங்கிறதுக்காக வேண்டி ஹாலோவான போன்ஸ் வில் பி பிரசன்ட். நவ் மேமல்ஸை பொறுத்தளவில் ஸ்கின்ல ஹேர் இருக்கும். ஓகே, நமக்கு ஃபர் ஆர் ஹேர் இஸ் பிரசன்ட் இந்த ஸ்கின்ங்கிறது தான் மேமல்ஸ்க்கான ஒரு முக்கிய அறிகுறி. ஓகே, அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் மேமரி கிளாண்ட்ஸ் ஆர் பிரசன்ட் ஃபார் ப்ரொடியூசிங் மில்க் அப்படிங்கிறதுனால தான் வி கம் அண்டர் மமேலியா அப்படிங்கிற ஒரு கிளாஸ். கிளியர்? நான் கமிங் டு ரெஸ்பிரேஷன். ஆம்ஃபிபியன் மட்டும்தான் தண்ணிலையும் மூச்சு விடணும், வெளியிலையும் மூச்சு விடணும். ஸோ அதனால தான் கில்ஸ், லங்ஸ், ஸ்கின்னு 3 விதமான ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன்ஸ் ஆர் பிரசன்ட். மிச்சப்படி எல்லாருக்குமே லங்ஸ் தான் வந்து இஸ் பிரசன்ட் ஃபார் ரெஸ்பிரேஷன். கிளியர்? தென் வென் யூ லுக் அட் த ஹார்ட், ஓகே, ஹார்ட் வந்து இப்போ இதுக்கு முன்னாடி ஃபிஷ்ஷில் நம்ம பார்த்தப்போ ஆஸ்டிக்டீஸ், கான்டிக்டீஸ் 2 பேருக்கும் என்ன இருந்தது? தே ஹேட் 2 chambered heart. நவ் நெக்ஸ்ட் ஆம்ஃபிபியனுக்கு வரும்போது 3 chambered heart. ரெப்டைலுக்கு வரும்போது 3, ஆனா ஒரே ஒருத்தன் அவன் crocodileக்கு மட்டும் 4. அதுக்கப்புறமா மிச்ச 2 பேருக்கும் 4. ஓகே, so can you see how it is developing? So 2 in the fishes, 3 in amphibians, 3 in reptiles with an exception of crocodile having 4, and aves and mammals both have 4 chambers of the heart. Clear? And oviparity or viviparity அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்மளோட chondrichthyes வந்து was viviparous. பட் அதை தவிர ஆஸ்டிக்டீஸ், ஆம்ஃபிபியா, ரெப்டீலியா, ஏவ்ஸ் எல்லாமே முட்டை தான் போடும். ஹேவ் யூ சீன் crocodile முட்டை, அப்புறம் வாத்து முட்டை, all this your different all your birds, okay, whatever you take, காக்கா முட்டை, பூரா முட்டை, everything you would have seen முட்டைஸ், correct? தவளை will put முட்டை, then பாம்பு will put முட்டை, everybody will put முட்டை. So அதனால everybody is oviparous. Only mammals will give birth, so we are viviparous. அதுலயுமே ஒரு சில exceptions are there, like platypus who will put முட்டை, so they are called as oviparous. So அதனால in case of mammals it can be viviparous or oviparous, but பாக்கி எல்லாமே amphibian, reptile, aves are oviparous in nature. Okay, clear பசங்களா? So now coming to the examples. ஓகே, எக்ஸாம்பிள்ஸ் பற்றி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரியலி இட் இஸ் நாட் டிஃபிகல்ட். அவ்வளோலாம் நீங்கள் நினைக்கிற அளவுக்கு டிஃபிகல்ட் கிடையாது. இட் இஸ் ஜஸ்ட் அபவுட் ஹவு யூ கீப் ரிவைசிங் திஸ் டெர்மினாலஜிஸ். நான் ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லித்தரேன். ஸோ நம்மளோட
first frog. Okay, frog பொறுத்தளவுல ராணாங்கிறது is a normal frog. Common Indian frog is ராணா. புஃபோ அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் ஃப்ராக்லியே டோட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, அதை விட பெருசா இருக்கும், அதோட க்ரோக்கிங் சவுண்ட்லாம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஸோ அதனால இட்ஸ் கால்டு டோட். புஃபோ, ராணா. ஹைலா வந்து இஸ் ட்ரீ ஃப்ராக். ஓகே, குட்டியா லைட்டர் அண்ட் கலரா இருக்கும் அது ஜென்ரலா. அண்ட் தென் யூ ஹேவ் சாலமாண்டர். ஹேவ் யூ ஆல் சீன் சாலமாண்டர்? I mean, if I could show you a picture, I would have shown you. But yeah, salamander. And then ichthyophis-ங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா கை கால் இல்லாத ஒரு amphibian. It looks like a small bully, like a pambu, but then it's actually an ichthyophis. Okay, so probably you can Google these images, so it will help you to remember. So இதெல்லாம் தான் examples of amphibia. So main-ஆ remember frogs, tree frog, toad, frog, everything will be your amphibian. Now coming to reptiles. Reptiles, the first remember pambu. Okay, snakes, your naja naja, your cobra, crate, viper, vipera is viper. Okay, crate one is called as bungaris. So all your pambu will come under reptilia. Then your pallis, okay, hemidactylus. Then Chordates, your garden lizard, tree lizard, chameleon. Chameleonலாம் பார்த்திருப்பீங்க இல்லையா? பச்சுந்தி chameleon அப்படிங்கிறது. ஸோ chameleon, அப்புறம் Chordates is that garden lizard, பெருசா இருக்கும். சம்டைம்ஸ் ஆரேஞ்ச் கலர்ல அப்படிலாம் ஸ்ட்ரைப்ஸ் போட்டு கலர் கலராக இருக்கும் இந்த மாதிரியான லிசர்ட்ஸ் எல்லாம். அதுக்கப்புறம் ஹெமிடக்டைலஸ் இஸ் வீட்டுப்பள்ளி, யூ ஆல் வுட் ஹவ் சீன். அதுக்கப்புறம் crocodile. crocodile மாதிரியே alligator. ஸோ crocodilus அப்படிங்கிறது தான் crocodileோட சயின்டிஃபிக் நேம். alligator தான் alligator. ஸோ அதனால இந்த மாதிரியான டெர்மினாலஜிஸ் யூஸ் பண்ணி you can remember very easily. அதுக்கப்புறம் we have turtle and tortoise. Turtle is called chelone, tortoise is called testudo. Okay, so reptiles and சொல்லும்போது snakes, lizards, okay, snakes, lizards, crocodile and alligator, and your tortoise and turtle. So இதெல்லாம் தான் will be your reptiles-கான example. Now aves அப்படின்னு சொல்லும்போது common termல சொல்லவே தேவையில்லை. crow, peacock, pigeon, அப்புறம் anything you take, penguin, ostrich, parrot, vulture, everything will come under aves. But இதோட scientific name தான் நமக்கு கஷ்டம் இல்லையா? So that also, see, you keep revising na, it will come பசங்களா. crow is called corvus, pigeon is columba, okay, அதுக்கப்புறம் parrot is psittacula, all right, ostrich is struthio, pavo அப்படிங்கிறது தான் peacock, okay, அதுக்கப்புறம் aptenodytes அப்படிங்கிறது is penguin, and then neophron அப்படிங்கிறது is vulture. ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துட்டே இருக்கும்போது நான் வந்து திடீர்னு வந்து aptenodytes அப்படின்னு சொன்னேன்னா பெங்குவினை தான் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியும். ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ மேட்டர் ஆஃப் ஃபெமிலியாரிட்டி. பாவோனா பீகாக், சிட்டாக்யூலானா பேரட் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நீங்கள் பார்க்க புரிஞ்சிடும். ஓகே, ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிட்னி அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு கிட்னினா என்னன்னு தெரியுது இல்லை? Because you know what is a kidney, அவ்வளவுதான். Okay, there is no other complicated terminology and all. So இப்போ இதுதான் வந்து புறா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தா இப்போ புறான்னு நமக்கு தெரியும், புறா இஸ் pigeon அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். ஸோ எப்படி நம்ம இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ்னு ரெண்டு மொழி கற்றுக்குறோமோ அந்த மாதிரி we just have to learn the other one also. Okay, is it clear? Yeah, so see, when you look at examples, don't think about understanding and all that. Okay, so examples பொறுத்த அளவுக்கு I would really suggest உங்களோட study table வந்து எல்லா examplesயும் எழுதிக்கோங்க, not just your tetrapoda, starting from your porifera until chordata உடைய mammalia வரைக்கும். Just write down எல்லா examplesயும் and then just keep looking at it periodically. உங்களுக்கு அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஞாபகம் இருக்கும். பட் mammals வந்து is relatively easy. ஏன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இப்போ panthera, leo சொல்லும் போது lion, tigris na tiger, okay, then you have delphinus which is dolphin, ratus is rat, okay, and then வந்து camelus is camel, elephas is elephant. So இந்த மாதிரியான terminologies வச்சு you can associate to mammals a little more easily compared to the others. But அது தவிர all your flying fox, your horse, your blue whale, human being, kangaroo, platypus, இது எல்லாமே will come under your mammals. Okay, so examples பொறுத்தளவுல don't look at புரியுதா புரியலையா கன்ஃபியூஸ் ஆகுதா அப்படிங்கிறதுலாம் just அதை போட்டுட்டு ஓகே இதுதான் அதுக்கு வார்த்தை அப்படின்னு சொல்லிட்டு just keep looking at it. ஸோ நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ண you will start understanding, you will start associating those terminologies very easily.
Is it clear pasangla? Is it okay? So adnala, like I have shown you here, these are all just some images for you to understand better. உங்க NCERT ல கொடுத்திருக்கிற images தான். So amphibians ன்னு சொல்லும்போது frogs தான் உங்களோட major example இருக்கணும். Reptilian சொல்லும்போது பல்லி, crocodile, பாம்பு, and your tortoise and turtles will come. Okay, aves la உங்களுக்கு தெரிஞ்ச bird எல்லாமே will come under aves. Mammalia la வந்து again you know your platypus, your kangaroo, bat, anything, camel, dolphin, dog, cat, everything you see is coming under mammals, including your human beings. சரியா? Is it clear? So phylum Chordata அப்படினு பார்க்கும்போது entire Chordata-வை நம்ம என்ன டிவைட் பண்றோம்? Protochordata, Urochordata டிவைட் பண்றோம். அதுல Protochordata-ல Protochordata and Euchordata அப்படினு டிவைட் பண்றோம். Protochordata-ல வந்து Urochordata and Cephalochordata. Urochordata-னா larval stage-ல வால்ல மட்டும் தான் notochord இருக்கும். Cephalochordata அப்படினு சொல்லும்போது we will have தலையிலிருந்து கால் வரைக்கும் entire life la notochord will be there. So example for Urochordata is Acidia, Salpa, Doliolum, adellame will be there. Whereas for Cephalochordata you have Branchiostoma. Okay, and then வந்து நம்மளோட Vertebrata-வை further-ஆ நம்ம வந்து Agnatha and Gnathostomata அப்படின்னு பிரிக்கலாம். So Agnatha-ல வந்து we have class Cyclostomata. So if you remember அவங்க பாடியில scales கிடையாது, circular sucking type of mouth இருக்கும், and வந்து cartilaginous ஒரு endoskeleton இருக்கும், and they are viviparous in nature. Viviparous, oviparous தாண்டி I think they are oviparous in nature, but then they will go from the marine to the fresh water to lay eggs, and then they'll come back to the marine nature. Okay, that is a very specific feature of Cyclostomata. So அந்த மாதிரி is there. Petromyzon and Myxine are your examples. Then coming to your Osteichthyes and Chondrichthyes, which is under your Gnathostomata la வந்து you can further divide them as Pisces and Tetrapoda. So Pisces la வந்து Osteichthyes and Chondrichthyes க்கு clear cut ஆ நான் வந்து table போட்டு I showed you the differences. Okay, so you can just go through the table once I send you the notes on the community. Okay, and then coming to your Tetrapoda, again amphibians, reptiles, aves and mammals. உங்களுக்கு தெரியாதது ஒன்றும் கிடையாது. Just ஒரு சில features வந்து you will have to particularly remember, but அதுக்கு எல்லாமே வந்து I have put a table and clear cut shown you the difference. Okay, so once you refer to that, it will be clearly done. சரியா பசங்களா? Is it clear? Everybody? Yes? Alright, super pasangla. So adnala vandu let's see a question. So give an example of an oviparous mammal, roundworm, limbless reptile and a fish possessing poison sting. Abdin solli in the question vandu ketirukanga. Okay, so then how do you answer this question? Oviparous mammal. Oviparous mammal ku enak or example kodrunga. Mutta podra mammal. Anybody? Mutta podra mammal. Anybody? Now you all know platypus. Yes, very good Shanu. Platypus oda scientific name is Ornithorhynchus. So you can keep that. Roundworm nu sollumbodhu Aschelmintla irukra edavadhu or example. So you can say Ascaris. Limbless reptile. Reptile க்கு limb இல்ல, அதாவது actually it's a limbless amphibian. Reptile னு கொடுத்துட்டாங்க, question தப்பா. It's an amphibian. Okay, limbless reptile னா நீங்க ஏதாவது snake சொல்லலாம், but limbless amphibian னா ichthyophis will be the answer. And poison sting இருக்கிற ஒரு fish. Okay, stingray is nothing but trigon. Okay, so இந்த மாதிரி example based question board examல கண்டிப்பா நீங்க எதிர்பார்க்கலாம். சரியா? Now ரெண்டு similarity between aves and mammals என்ன? Can any of you answer? Aves க்கும் mammals க்கும் similarities என்னென்ன இருக்கு? நான் அந்த டேபிள் காமிச்சேன். அந்த டேபிள்ல ஏதாவது ரெண்டு ஃபீச்சர் வந்து aves க்கும் mammals க்கும் சேமா இருந்துச்சா? Anybody? So aves க்கும் mammals க்கும் fundamentally respiratory organs வந்து ரெண்டு பேருக்குமே lungs தான் இருந்தது. அது தவிர ரெண்டு பேருக்குமே 4 chambered heart, and ரெண்டு பேராலையுமே அவங்களோட body temperatures regulate பண்ண முடியும். So they are warm blooded animals. So warm blooded animals, they use lungs for respiration. They are having 4 chambered heart. So இந்த மூணுல ஏதாவது ரெண்டு பாயிண்ட் நீங்க எழுதினா கூட you will get
full marks. சரியா? So now name the classes of vertebrates with 2, 3 and 4 chambered hearts. Now this is easy. Remember I told you in the course of evolution. How will you answer this question, pasangla? Yes, Shanu, Kamlesh, Shanu, Ashu. Yeah. So remember I told you that நம்ம ஏக்னேத்தால இருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா, or let's say even Nathostomata வந்து if you see from Pisces la வந்து fishes will have 2 chambered heart, correct? 2 chambered heart will be present, which is fish. Then 3 chambered heart in amphibian and reptile la ஒரு சின்ன exception is 4 chambered ஆன crocodile மட்டும்தான். நான் அதுக்கப்புறமா வர aves and mammals ரெண்டு பேருமே they will have 4 chambered heart. So 2 chambered na ஒரு auricle ஒரு ventricle, 3 chambered heart na ஒரு ventricle ரெண்டு auricle, and 4 chambered heart na ரெண்டு auricle ரெண்டு ventricle. Okay, I hope it's all clear pasangla. Actually இதோட அவ்வளவுதான், நம்ம animal kingdom wind up பண்ணியாச்சு. Okay, so starting from என்ன animalsக்கான நம்ம classification basis என்னென்ன different kinds of features நம்ம வச்சு classify பண்ணுவோங்கிறதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு, starting from the very primitive ஆன phylum Sporifera, Coelenterata, Ctenophora, okay, Platyhelminthes, Aschelminthes ரெண்டு விதமான flat and round worms படிச்சோம். Then Arthropoda full insects பத்தி படிச்சோம். Then came the Annelida, then the mollusks, then the Echinodermata, all your starfish and அந்த மாதிரி animals. Then the Hemichordata, and then we came to the Chordata. So Chordata la again Urochordata, Cephalochordata, Vertebrata படிச்சோம். And Vertebrata la further class Cyclostomata under Agnatha, and Nathostomata la வந்து Pisces la class Chordates, Chordates ரெண்டு படிச்சோம். And Tetrapoda la வந்து all your amphibians, reptiles, aves and mammals. அவ்வளோதான், இதோட animal kingdom is over பசங்களா. notes immediately நம்மளோட கம்யூனிட்டியில வந்துரும். so please join the community so that you'll get the notes. நம்ம Xylem is South India's leading edtech, உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து உங்களுக்கான பெஸ்ட் ஃபீச்சர்ஸ், பெஸ்ட் amenities எல்லாமே கொடுத்து உங்களோட ப்ரிப்பரேஷனை மாஸ் பண்றதுக்கு தான் நாங்க இங்க இருக்கோம். ஓகே, ஸோ நம்ம சக்சஸ் ஸ்டோரி கேட்கவே வேண்டாம் பசங்களா. அவ்வளோ பசங்க வந்து சாதிச்சிருக்காங்க, and இன்னமும் வந்து they are making records, they are going forward to pursue their dreams. ஸோ அதனால அந்த சக்சஸ் ஸ்டோரியில நீங்களும் வரணும் அப்படின்னா நம்மளோட ஆஃப்லைன் கேம்பஸ் கோயம்புத்தூர்ல டெஃபினட்டா நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம ஆஃப்லைன் கேம்பஸ் கோயம்புத்தூர்ல இருக்கு. கேரளால நிறைய சென்டர்ஸ் இருந்தாலும் தமிழ்நாட்டுல முதல் முறையா நம்மளோட ஹைபிரிட் கேம்பஸ் கோயம்புத்தூர்ல லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது வந்து காந்திபுரம் பஸ் ஸ்டாப்க்கு ரொம்ப கிட்டக்க தான் இருக்கு. யூ கேன் ஆக்சஸ் இட் வெரி ஈஸிலி. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்ரெடி என்ரோல் பண்ணிட்டாங்க. லாட் ஆஃப் teachers are there, offline teachers, best teachers அங்க இருக்காங்க உங்களுக்காக வேண்டி. and அது மட்டும் இல்லாம உங்களோட கான்ஃபிடன்ஸ் எல்லாத்தையும் பூஸ்ட் பண்றதுக்கு ரெகுலரான டெஸ்ட், உங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு அப்டேட் அனுப்புறதுங்கிறதுல இருந்து everything will be taken care of in our offline center. Okay, is it clear? So என்னென்ன கோர்ஸ் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கிளாஸ் 11th படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம தல பேட்ச் இருக்கு. ஸோ தல பேட்சோட காஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு 30 ரூபாய் கொடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா your entire வருஷத்துக்கான ப்ரிப்பரேஷன் will be covered here பசங்களா. and நம்ம தளபதி பேட்ச் வந்து கிளாஸ் 12th பசங்களுக்காக வேண்டி. ஸோ கிளாஸ் 12th படிச்சுட்டு இருந்தீங்க, மேம் தளபதி பேட்ச்ல ஜாயின் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா இமீடியட்டா கோடை ஸ்கேன் பண்ணுங்க and enroll into the course. நம்ம தளபதி கோர்ஸுக்கு அதை விட ஒரு 40 ரூபாய், ஓகே, ஒரு நாளைக்கு நீங்க வந்து ஒரு ஃப்ரூட்டி குடிச்சு லேஸ் சிப்ஸ் சாப்பிட்ற கணக்கு தான் வரும். ஓகே, ஸோ நீங்க வந்து 40 ரூபாயில என்டையர் 12th ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுதே யூ கேன் finish your NEET preparation as well. சரியா? and அது மட்டும் இல்லாம உங்க போர்டு எக்ஸாமுக்கும் சேர்த்து தான் நம்ம கோச் பண்ண போறோம். ஸோ அதனால என்டையரா எல்லா ப்ரிப்பரேஷனுமே உங்களுக்கு சேர்த்து முடிஞ்சிடும். alright, and நம்மளோட ரிப்பீட்டர்ஸ்க்காக வேண்டி வெட்ரி அண்ட் மாரா பேட்ச் இஸ் ஆல்சோ தேர். ஸோ இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி நீங்க வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம். எல்லா லிங்க்ஸுமே நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல இருக்கு. ஸோ அதை பத்தி கவலையே படாதீங்க பசங்க. இஸ் இட் ஓகே? கிளியர்? ஷானு, வெட்ரி பேட்ச்ல நம்ம ஆன்லைன் டீச்சர்ஸ் தான் இருப்போம். ஸோ அதனால கவலையே படாதீங்க. ஓகே, ஸோ நீங்க ஆன்லைன்ல பாக்குற எல்லா டீச்சர்ஸும் தான் நம்ம ஆன்லைன் கோர்சஸ் எல்லாமே எடுப்பாங்க. ஸோ அதனால டோன்ட் வரி அபவுட் தட். ஸோ நம்ம அப்டேட்ஸ் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கம்யூனிட்டியில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் மறக்காம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பசங்களா. இஸ் இட் ஓகே? கிளியர்? எனி questions so far? So thank you பசங்களா. If you don't have any other questions, we will wind up the class for today.
ஆல்ரைட், அடுத்த கிளாஸ்ல சீக்கிரமே உங்களை எல்லாரையும் மீட் பண்றேன். அது வரைக்கும் ப்ளீஸ் கீப் ரிவைசிங். அனிமல் கிங்டம் இன்னைக்கு முடிச்சிட்டோம் அப்படிங்கிறதுனால முடிச்சாச்சுன்னு சொல்லி தூக்கி போட்டுறாம keep revising it so that examples, the features இது எல்லாமே clear-ஆ உங்க மண்டையில அப்படியே இருக்கும். Okay? Clear பசங்களா? So good to see all of you. Have a nice day பசங்களா. Keep revising and take care of yourselves. Okay? See you soon. Bye-bye. Take care.